बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब खिसालिल फ़ित्र। हदीस अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल फ़ित्रतु खम्सुन औ खम्सुम मिनल फ़ित्रा अल ख़ितानु वल इस्तिहदादु व नत्फ़ुल इब्ति व तक़लीमुल अस्फ़ारि व क़स्सुश शारिब। दे बाब के दरिया हदीस बयानी द दो हदीसुनो ताल्लुक़ द गिरे उगदवलो और द ब्रेतो लरकवलो सर दे और द यो हदीस ताल्लुक़ खसाइल फ़ितरत ती। खसाइल और खिसाल ताला खसलत जमा दे, खुई तवई सिफत तवई कार तवई फितरत पैदाइश तवई। खलक द फितरत माना नेचर कही, द फितरत माना नेचर न दे, फितरत माने पैदाइशी। कम सिजुना चे अल्लाह पैदा कई न पे के सब पैदाइशी खसूसियाती। मसलन यो दाना यो ज़मीदार ज़मका के वर्खख की खुदागे नवा लांदिम तीगुजी और बांद बतिम तीगुजी दा अल्लाह पाके फितरी और सीज़ पैदा कर दे, पैदाइशी सीज़। अगर लांद तेग बज़मके तजी और पासने तेग बबर राजी फितरी सीज़ुन दे तो दा मतलब न रहे जे दा जुदा सीज़ दे और दागा पैदा कवल गई। इंसान चे पैदाशी न दसरा अल्लाह खेटा वर्कले दा सर स्तरगी वर्कली दी न पैदाइश सरा दे खेट लरी न दे जाड़ी और खुराक वाली दा पैदाइशी चीज़ दे, खेटा पैदाइशी चीज़ दे। ते चिलुईगी न तदरीजन द खेटम घटीगी और खुराक डेर वाली स्तरगी दल अल्लाह वर्कली दी न पैदाइशी तौर पर दे के अल्लाह द कत्ल ताकत ये खरे वो गुनो लैदा और दलो ताकत वर्गलेगा। तो बादे कसानो के फितरी तौर बादे कमे लके उसड़े दा अल्लाह ना अल्लाह पैदा को और नाबीना है पैदा करुन दे पैदा को बस अल्लाह पैदा करेगा पैदाइशी फितरी दा नाबीना है दादल तक ये चकम कार न जिक्र कई दे तो फितरी कार न हो। फितरी संगा फितरी दा मतलब चरदे कवल दा से ज़रूरी दी लकतब अवे चदा इंसान सर पैदा करी शिवी और दा इस्लाम शिआर दे द इस्लाम अलामत दी। सैयदना अबू हुरैरा फरमाई द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयानी अफरमाई अल फ़ित्रतु खम्सुन पिंज़ सिजुन दी चाह फितरी तौर पैदा की फितरी सिजुन दी पैदाइशी सिजुन दी आओ खम्सुम मिनल फ़ित्रा दाग शान जुमला दा पके में पर मुंग बहस करो चे रसूल अल्लाह सल्लम अल फ़ित्रतु खम्सुन वेलो और कना दे फरमाइलू चे खम्सुम मिनल फ़ित्रत ये तो एहतियात हुई खबर ये रशी दबंदना खबरत ये रशेदा नागवई चेरा दे वेलू चे फ़ितरत पिंजदी और कना दे फरमाइलू चे पिंजदा फ़ितरत नदी तो द्वारो खबरों मकसद यो दे यानी यो पिंज कारुन दी चदागे पूरा कवल दा सदी लकतब वे चदा पैदाइशी दी पकार दारे चे इंसान दा पूरा की लुम्बने पाए के वेरे दे अल ख़ितान माशुम सुनतवल ख़तना कवल ख़ितान जमुंगा दा टोल इबादात ना रिवाजू न जुड़ शुई और बिलखसूस आगा चिदागे ताल्लुक़ गम सरदे या खादे सरदे एक हो दे शरीयत इत्तिबाड़ की ना बस वहाँ ज़रा समी पदे वजाए कि आगा बरक़ात नहीं कम चे पकारी पदी सुजुनू के जमुंग इलाक़ों के खलक माशुमान बस खलकार खशे दे पखाने खलक न तपोसा का नावी मंग बलवेल सड़ू और सुनत बम नोशे पदे फ़ख्र कई अलवेल वे सड़ू पर तू बमना उस यानी पर गुनाह बांधे
سړی لوی کوي او ګناه ده. سنت څه طریقه ده؟ ماشوم چې پیدا شي نو په عمر ورځ د هغه سنتول سنت دی. نبی کریم سلام طریقه دغه ده. اوس وایو د خلقو چې نه عالم ته سنت معلوم دی نه جاهل ته سنت معلوم دی. ماشوم چې وشو نو عمر ورځ باندې با د هغه ولیمه وکړی شو. ولیمه یوازې د واده ډوډۍ ته نه وي بلکې هر هغې خوراک ته وي چې هغه د خوشحالۍ په بنیاد باندې ولم عمر ورځ باندې به ولیمه وشوه. ولیمه دا مطلب چې 2 چیلي به حلال کړی شو. دلته زمونږ خلک نازولې زوی ویو شي نه به هم ګونګړي پخوي. ته شرمېږې نه؟ ستا وس نه رسي؟ دا د هندوانو طریقې دي چې نه شي کولی بس مه کوه، خبره ختمه شوه. یو سړی چې نشي کولی نو د ښځې نه دومره نه مجبورېږي چې د هندوانو په لار روان شي. 2 چیلي حلالول سنت دي د نارینه نه، او د زنانه طرف نه یو چیلی حلالول سنت دی. په هغې باندې خلک جمع شي، دا ولم شه خوراک به وکړي، اسکاک به وکړي، او چې میل دی نارینه دی نو دا ختنه به وکړی شي، سنت به وکړی شي په عمر ورځ، او په عمر ورځ به د هغه نوم هم کېښودی شي. دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا څوک کوي؟ په دې حاضرو کې چا کړی دی؟ دا ټول ملک حال لغه دی. او چې څوک کوي نه خلک هغه پورې خاندي د سره پیسې ډېرې شي. یعنې کم ځای کې چې د ګیرې ساتلو خبر راشي نارې وایي دا سنت دی. دغه هم سنت دی که پیسې ولګولې 2 چیلي حلال که. دغه وخت کې ختنه اوس خو ډاکټران کوي ډېر په اسانه باندې کوي. پخوا ونایانو کوله او بیا د رسول الله صلی وسلم په زمانه کې پته لګي څه طریقه به وه. خو یې کې فایده دا ده چې هغه وخت کې د ماشوم پین نه ورکوټي نو چې هغه کټ شي نو د هغه صحتیاب کېږي زر 2 ورځې بس ټیکي. موږ ته خپل ځان یاد دی، تاسو هم یاد دي 100 ورځې براته وای. سنت اتباع کې څومره فایده ده. داسې د نوم دعوې مه کوئ چې مونږ چې د الله لار کې وتي یو زمونږ او ستاسو کامیابي د رسول الله په حکمونو منلو دی. ته یې کوم منلی؟ حکم یوازې مونږ دی، دا خو د هغه ټول شریعت دی، ټول دین دی، هغه ټول تسلیمول پکار دی، په هغې ټولو عمل کول پکار دی. د ښځو تر طرف نه سوکړو حلالول نه کوي. حالای دا سنت دی، لازمی سنت دی، دائمی سنت دی. اس صحابی پدے کے کسر نہ دے پریخے، اس تابعی اس امام پدے کے کسر نہ دے پریخے. لیکن البتہ بگے پیسے راضی او چې کم ځای خرچه راځي نه مونږ پیسو ته تیار نه یو. باندې بګو مختلف ختان دغه ته وي. دې ختان له خلک ته جمع کولی شي، دعوت ورکړه خلکو ته. دې سلسله کې یو حدیث راځي چې صحابه کرام با د سنت مجلس ته نه ورتلل. هغه حدیث صحیح نه دی. ما ډېره موده ډېر خلک د دې کار نه ومنې کوو. بیا چې ما ته حدیث پته ولګېده نو ما یې باندې پوره بحثونه کړي دي، جمعه کې یې پې بحثونه کړي دي. دا روایت صحیح نه دی. بعضې کتابونو کې لیکل هم دی، اکثر کم خلک چې د بدعات عورت کوي د هغې په کتابونو کې لیکل دی، لیکن دا حدیث قابل عمل نه دی. ابن حجر اسقلانی یو ډېر لوی محدث دی، هغه ویل چې عربو با څنګه د نارینهو ختنه کوله داسې به یې د زنانهو کوله. دا چا ځان لرې واجي. نو هغه صحابي چې فرمایي چې موږ به نه تلو ختنوله، نه مراد د زنانهو ختنه، د زنانهو د ختنې مجلس ته موږ نه تلو. زموږ رواج نشته د زنانهو د ختنې، د نارینهو دی. نارینهو ختنه کې تلل سنت دی. البته پخوا دا بدعاتو چې خلکو ماشوم اس باندې سور کو نو پھر شهید با والا به بوته که نه، هغه نه به تاو که نه به بوت. دا شرک جدا جدا اندازونه دي، دا نه دي پکار. بس ماشوم دی سنت کا، اسپتال کی سنت کا، کور کی سنت کا. کور ته چې راشي چیلي به دې راوستي هغه حلال کا، خلک به دې راغوښتي په هغې باندې وخوره. سنت طریقه دغه ده. ګونګړي چرې مه پخوئ، دا د هندوانو کار ده. د نارینه نه 2 چیلي دي او د زنانه نه یو چیلی. چیلی او هغه چې په هغې قرباني کېږي، هسې خانه پوري به نه کوې چې بس 1-2 سیزونه راونیسئ حلال کړي.
تعالی الله کور ته ځوان راوستو نو تا کې دومره غیرت نشته دینی چې ته د الله په نوم یو دوه قربانۍ وکړې او دې نه د انسان د اهمیت پته هم لګي چې یو پلار د خپل اولاد څومره خوږ دی هغه پې چیلي حلال کړی دي که نه دي حلال کړي د شکریې پته هم لګي او د پلار او د اولاد د اهمیت پته هم لګي او دا سنت دی او دا خصال الفطرت کوي دا خلکو پرې خط نه کوي لیکن هغې سره نور لوازمات نه کوي سیده اسما د سیده عایشه خور ده بچی نه کېدل د هغې نه هغې یو منښته وکړه منښته دا وه چې که دې له الله زوی ورکړه که نه نو موږ به یې اوښ حلال کړو دا یو خبره وکړه سیده عایشه خبر شو نو سمدستي یې منع کړل چې نه السنت کافیتن سنت د رسول الله وسلم پوره دی غوا میخه به نه وي پکې حلالول دا باید پکې ډېره خوشخطي کوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دوه چیلي حلالول دي غوا حلالول به نه وي په سنت کې میخه به نه وي په دې صحابه کرام پوهېږي زمونږ د زمانې عالمان وي خیر دی جي خو قرباني ډېره وکړه که نه خیر دی ډېر دی نه پیغمبر صلی راغلی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله مونږ هیڅ رسول نه لېږلی مګر د دې دپاره م لېږلی چې د هغې اطاعت به کولی شي د الله په حکم چې د ثواب نه وي دا ګناه دی دا د سیده عایشه رضی الله تعالی عنها حدیث صحیحینو کې موجود ادویم والاستحداد استحداد معنی د اوسپنې استعمال د نوم نښکته ویښته اغوستل د اوسپنې په څیز باندې دا خصال فطرت کړي چړې په ذریعه یا د ریزر په ذریعه یا د بل څه ذریعه باندې زیر ناف ویښته اغوستل صاف کول دا هم خصال فطرت کړي د بای سړي نه ځناور جوړ شي په کل نه کلو لاس دي ته وایي داسې کړې دې څیزونو کې اصول لري چې کله سړی ځان صفا کړي که نه نو بیا ځان سره اوس خو شاپرې ماپرې ډېرې څه ټوکړه راوړي د شاپر نه خپل ویښته پای کې واچوي نو بار یې چېرته ډیران ته وبولي جومات کې نه ورځئ زمونږ خلک ډېر خود غرض وي جومات کې ځان صفا کړي نه ویښته هلته وغورځئ ځکه حیا هم څه شی دی دا که بل څوک راشي ته چې پردي وویني په تا ښه لګي دارنګې یو سړی دی هغه ځان فارغ کړه په واشروم کې نو پکار دا چې دی هغه ځای باندې اوبه واړوي انسان خپل پاخانه او پیشاب باندې بد نه ګڼي لیکن د بل پاخانه او پیشاب نه الټی ورځي خلک د عقل استعمال کوي دلته کې کوپړی کې الله عقل اچولی او د هغې مطلب دا چې دا سړی استعمال کړي دغه ویښته چې کوم دي دا لرې کول پکار دي هلته نه سنبالول پکار دي سنبالول دا مطلب دی صندوق ته ورسوه خو هغه ځای نه لرې کړه ډیران کې وویله نلی ته وویله ختم به شي ډېر احتیاط کوه هغه ځای نه اوسه او ځمکه کې یو 15 شپږ ګوتې ښکته ښخ کړه بس یو 2 ورځې کې به هغه ختم شي ویښته چې کله خاورو کې پټ شي هغه 2 ورځې کې ختم شي نو استحداد دې نه دا معلومه شوه د اوسپنې استعمال دی بعض خلک او بالخصوص زنانه کیمیکلز استعمالي څه پوډر استعمالي هغه صفایي خو بېشک ښه وکړي لیکن هغه بیماری پیدا کوي فطري چیز دغه نه دی بیماری پیدا کوي جلدي امراض پیدا کوي خارخ پیدا کوي دارنګې د پیشاب سوزش پیدا کوي دا بیماری دی حرام ورته نه وایو لیکن انسان له تکلیف ورکوي پخوا زنانه به نارینه به هم دا کول چې د نختر جوله به یې ساتله ځان سره به یې پې ولګول او راښکل به یې هغې کې هم غالبا یو قسم اذیت شته دی تکلیف دی پکې لیکن فایده پای کې دا ده چې ډېرې مودې پورې بیا ویښته نه خیږي دې وجې نه دې پسې چې کوم راځي ونطف الابت ابت ترخ ته وایي د ابت جمع راځي آبات د هغې نطف دی د هغې
ویخته وباسل دي. مونږ ته خو چونکې عالمان په ماشوموالي کې حدیث نه ښیي که نه، مونږ ته هم چا نه ویلي، په دې وجه مونږ به خیل شروع کول. نو دا ویښته چې خریل شروع کړي دا کلک شي بیا په دې عمر کې نه وځي اوس. البته کوم چې ماشومان دي او د هغې ترخونو کې ویښته راځي نو هغې دې ځان په دې پوهېږي چې دا یې د اوس نه په ښکلو شروع کړي. نو که دې لوی هم شي نه دا ویښته بیا غټېږي نه، بیا به وښکې شي. اوس مونږ نه شو ایسته. دا کمی د څه شي د وجې راغلی دی؟ دا د دې د وجې راغلی دی چې زموږ عالم ته حدیث نه معلوم، چې موږ ته په وخت حدیث ویلی وی چې مونږ هم په دې سنت باندې عمل کړی دی. نتف لبت اکھاړ نه چې ورته وي اوښکل، نتف لبت. و تقلیم الاظفار، تقلیم قلم کټ کول، ویښته کټ کول. ویښته کټ کولو دپاره څه خاص طریقه نشته دی. بعضې د فضایلو په کتاب کې لیکلي چې دا پلانکي ځای نه به شروع کړي، غاړ نه داسې به راشي، بیا بل داسې به راشي، بیا به داسې راشي. دا ټول گپ شپ دی د نکونو د پرې کولو. هېڅ ترتیب نشته. د رسول الله وسلم طریقه دا وه چې هغه به شروع د ښي طرف نه کوله. نو ته د خپل ښي لاس نکونه اول کټ کړه، بیا د ګس لاس کټ کړه، او دارنګې خپې اول د ښي لاس کټ کړه، د ښی خپې نکونه کټ کړه، بیا د ګس خپې نکونه کټ کړه. په دغه امر ثابت ده. نور په یو خاص ترکیب باندې چې دې ځای نه به شروع کړم، داسې به راشم، بیا به داسې راشم او داسې به راشم، او دې سره به دا کلمه ویم او دې سره به دا کلمه ویم، نه د هېڅ ثبوت نشته. کوم شی چې ثابت نو خلکو ته نه معلوم، او کوم چې نه ثابت نو هغې له دومره رواج ورکړي چې ته به وایې دا د الله رسول ویلی دي. وقص الشارب، قص باندې پرې کول، ویښته کټ کول، د څه شي؟ د بریتو، برید لرې کول. د بریتو سره متعلق وروستو بل حدیث دوه راځي، هغه بحث به انشاءالله هلته وکړو. خو دلته دې حدیث نه بحث کوو چې دې کې موږ ته یو دوه نورې اضافې پکار دي، او هغه اضافې صحیح مسلم کې دي. یو اضافه دا ده چې په بعض احادیثو کې دا 15 کارونه چې ویلي دي دې په ځای 10 دي. صحیح مسلم کې کتاب الایمان حدیث نمبر 261، 10 من الفطرہ قص الشارب و اعفاء اللحیۃ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانۃ وانتقاص الماء. اور بیا وی ونسیت العاشرہ الا ان تکون المزمزہ. سیدہ عائشہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل 10 کارونه داسې دي چې گویا کې هغه پیدایشي دي. قص شارب ویښته برید قنچي کول، و اعفاء اللحیه او ګیره د قنچي کولو نه معاف کول، ګیره د قنچي کولو نه معاف کول، قنچي ولا مه وړه. والسواک او مسواک، و استنشاق الماء او پوزه کې اوبه اچول، وقص الاظفار او نکونه پرې کول، وغسل البراجم، براجم د بندونو د شاته وي، د موسم کې دا ځایونه چې دا وچ شي نو دې کې اوبه نه ځي، نو دې د براجم وي. نو دې براجم وینځل سنت دي، په دې باندې کوشش پکار دی چې اوبه دې ته ورکوزي شي. ونتف الابط او د ترخ ویښته وباسل، وحلق العانۃ، عانه نوم ته وایي، نوم نه لاندې حصې ته وایي عانه، وحلق العانۃ او عانه صاف کول. وانتقاص الماء، انتقاص الماء څه معنی ده؟ استنجا، اوبو سره استنجا کول. نو سید عائشہ فرمائی لسم معنی یې دی، خو زما یقین دا دی چې هغه مزمزه ده، پوزه کې خوله کې اوبه اچول. یعنی د سید عائشہ روایت کې د 15 په ځای 10 دي، دې کې څه اختلاف نشته دی، هغه 15 په دې 10 کې داخل دي، هغه 15 په دې 10 کې داخل دي. یو دا اضافه دی کې پکار ده چې دا سوزونه اصل کې دي 10. دویم دا دی چې یاره مونږ بعضې ښځو ته وګورو، بعضې نارینهو ته هم وګورو، نو هغې بعضې نوکونه غټ کړي. انسان کې او حیوان کې الله ډېر فرقونه کړي دي، په هغې فرقونو کې یو فرق د نوکونو دی، د ځناورو نوکونه لویږي. بعضې انسانان الله انسانان پیدا کړي خو خامخا ځان ځناور کوي، نوکونه یې غټ کړي.
او چا واړه پرېښي خو هغه ځان له فیشني طور د پلاستیک هغه را پیدا کړي دي. دا هم د حدیث نه د بېخبرۍ وجه ده. دلته هم دغه کتاب الطهارت کې دا بل حدیث هم کتاب الطهارت کې، او دلته کتاب غلط لیکلی، کتاب الایمان لیکلی. کتاب الطهارت کې حدیث ته د سیدنا انس بن مالک کا فرمائی وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانت. دا کم چې خصائل د فطرت دي که نه پنځه، نو د هغې دپاره یې موږ له ټایم مقرر کړو، تحدید کړو د الله رسول له وخت چې تاسو به نوکونه کله کنچي کوئ، ویښته به کله لرې کوئ. الله نترکه اکثر من 40 لیله، چې دا به د 40 ورځو نه سیوا نه اوږدو. یعنې 40 ورځې کې یو ځل خپل نوکونه قنچي کول پکار دي، په 40 ورځو کې یو ځل خپل بریت اغوستل پکار دي، 40 ورځو کې یو ځل عانه صفا کول پکار دي. دا لازم واله دی. اسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هر هفته کې کول دي. دا کم چې 5 سيزونه دي نو دا هر هفته کې یو ځل کولو. لیکن که یو سړی مصروف دی، وزګار نه دی، کارونه ډېر دي، څه مسله ده ورته، نو 40 ورځو نه سیوا ورته اجازت نشته. نو بني آدم د ځانه ځناور نه جوړوي. د نوي نسل ته ګورئ، ورته وایه چې نوکونه واړه کوه. بعضې زنانه داسې چې هغه لوښي موښي وینځي، د هغې نوکونه لږ لوی پکار یم، مختصر غوندې لوی، ډېر لوی نه، ځکه چې که هغه هر وخت نوک کټ کوي نو بیا د هغې د نوکونو اورې خرابېږي. نو هغې ته اجازت ورکړی شي، او هغه دې هم په دې باندې پوه کړی شي چې کله ته لوښي موښي ووینځې نو بیا خپل نوکونه صاف کوه. لکه طبي لحاظ سره په نوکونو کې چې کم ګند الخه دي او مونږ روټۍ خورو، نو دا زمونږ د خېټې د بربادۍ باعث جوړېږي. ډېر شي بیماری د نوکونو په ذریعه د انسانو خېټې ته ورداخلېږي. نو دې کې 2 فایدې دي. یو دا چې انسان او ډنګر کې فرق راځي. د خلکو خیال دی چې که زه فیشني یم که نه، نو لکه فیشن دی ته وایي خلک چې د زنانه لاس ښکاري، هغې خېټه ښکاري، هغه فیشن دی. سمې جامې وباسه، زناور په شان دی چې ښکلې ښکاره شي. بربنډېدلو کوم فیشن نشته، دا خو ډېر بد ښکاري بنده. د انسان ټول حسن و جمال خو په پټولو کې دی، په بربنډولو کې خو نه دی. که بالفرض فیشن دای چې بني آدم دی بربنډ شي، نو بیا زناور زیات فیشنیبل دی. دای خو ټول کار نه د خلکو مخکې. او چې کله مونږ الله انسانان پیدا کړي نو پکار دی چې مونږ انسانان شو، مونږ د شریعت د حدودو خیال وساتو. دا فیشن نه دی، دا ګناه ده. دارنګې نوکونه اوږدول دا ګناه ده. زنانه د هغې دپاره د هغې ویښته، دا د هغې د حسن یو توکی دی. زنانه دی ویښته قنچي کوي نه، حرام نه دي. دومره دا چې که بالفرض د هغې سټ تنګېږي نو څه مختصر غوندې کنچي هغه چلولی شي، مختصر غوندې. او که د حسن دپاره کوي نو بیا هغه حسن به د هغې صرف خاوند ویني، بل څوک به نه ویني. خو به هر کیف دا سیزونه نارینه خو د خامخا یو ځل په 40 ورځې کې قینچي کوي او ځان صفایي سترایي دي کوي. د حدیث کې 15 سیزونه وښودل، او د سیده عایشه په حدیث کې 10، مونږ ویل دا 15 پای کې ورداخل دي. دې کې دا کم 2 چې دي د ویښتو د بریتو باره کې یا د ګیرې په باره کې، هغې سره وروسته حدیث راځي، ان شاء الله سبا ووایو. اقول قولي هذا استغفر الله.